बच्चों आओ करते हैं शीट नंबर 4 विशा गणित। फस्ट क्वेश्चन विच की है हेठा दिते अनुसार दिती संख्या नाल मिलान करो। बच्चों सानू संख्यावां जो दित्तियां गईयां हन और इन्हां नूं आपां गिन के इन्हां नूं आपस विच मिलाउणा है। बच्चों जो संख्यावां दित्तियां गईयां हन पहलां आपां उहनूं पढ़ लैंदे हां। 19 49 69 29 59। बच्चों असीं की करांगे सब नूं पहलां जिद्दां पहलां भी गल करी दी है ये जिहड़ा एक बॉक्स का समूह हुंदा है ये 10-10 हुंदे आ ते बाकी ये जिहड़ियां सानू सिंगल दित्तियां जां इकल्लियां इन्हां नूं असीं इकाइयां बोलदे हां। एक बारी आपां इन्हां नूं गिन भी लैंदे हां। वैसे ये सारे की है 10-10 दे समूह हन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चे हुण आपां इन्हां नूं 10-10 दे हिसाब नाल गिनदे हां। 10 20 30 40 50 60। हुण आपां इकाइयां गिनांगे 61 62 63 64 65 66 67 68 और 69। ये बच्चों पहला 69 आ। हुण इहनूं आपां की करांगे 69 दे नाल मैच कर देवांगे। उस तो बाद बच्चों अगली संख्या देखते हैं। ये 10 हो गए। 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ये बच्चे हो गए 19। इनू आप मैच कर देंगे 19 के नाल। बच्चों इन्हां सारे सवालों के विच की है जिहड़ी इकाइयां सानू 9 ही दित्तियां गईयां हन, इसलिए इनू आपां हुण बार बार नहीं गिनांगे। आपां की करांगे दहाई जां जो बॉक्स का समूह दिता उन्हां नूं 10-10 विच गिन लवांगे। 10 20 और 29 9 29। ये आ गया बच्चे 29। फिर इस तरह 10 20 30 40 50 और ये साढ़े को इकाइयां हैगियां 9 50 9 59। फिर अगला 10 20 30 40 40 और 9 49। बच्चों ये साढ़े को 49 49 साढ़ा असीं मैच करांगे इत्थे। बच्चों ये सी साढ़ा सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 संख्या पहचान करो। 29 69 79 39 99 49 59 99। बच्चे असी इस नूं 9 का परिवार भी कहते हैं। ये की है 9 के परिवार का हिस्सा है। इस दे विच 9 और 19 जो आ जाएंगे ये पूरा परिवार 9 का बन जाएगा। सवाल नंबर 3 हेठां दित्तियां इकाइयां दहाइयां अनुसार संख्या लिखो। बच्चों हुण सानू की है ये सानू आपां पहलां गल कर चुके हैं भी ये 10-10 हन जां एक दहाई है ये दूजी दहाई है और ये साडे को इकाइयां हन। जे आपां हुण पहली संख्या देखिए इहदे विच दहाइयां कितनियां आ रही 1 और 2। दहाइयां कितनियां आ रही 2। फिर असीं की लिखांगे सब नूं पहलां 2। उस तो बाद इकाइयां कितनियां आ रही 1 2 3 4। वो असीं इत्थे लिख देंगे 4। साडी संख्या बन गई है बच्चों 24। हुण असीं की करना है 24 नूं शब्दां दे विच लिखना है। इसी तरह हुण अगला इहदे विच संख्या इहदे विच भी बच्चों साडे को 2 दहाइयां हन 1 और 2 और जो इकाइयां हन 1 2 3 4 5। इकाइयां साडे को 5 आ दहाइयां साडे को 2। इहदा मतलब सब नूं पहलां असीं 2 लिखांगे उस तो बाद 5 और संख्या साडी बन गई है 25। फिर इहनूं आपां हुण की लिखांगे शब्दां विच। बच्चों सवाल नंबर 4 हरिंदर ने 10 ਪੈਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹੇਠ ਦਿਖਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਕੇਟ ਅਤੇ 4 ਪੈਨ ਮੁੱਲ ਖੁੱਲੇ ਖਰੀਦੇ। ਦੱਸੋ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਨ ਖਰੀਦੇ। ਬੱਚੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਹਨ। ਇਹ ਵੀ 10 ਪੈਨ ਇਹ ਵੀ 10 ਪੈਨ ਔਰ ਇਹ ਵੀ 10 ਪੈਨ। ਇਹ ਬੱਚੋ 4 ਪੈਕੇਟ ਕਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10-10 ਪੈਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲੇ ਪੈਨ ਹਨ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 2 3 4 ਹਨ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਬੱਚਿਓ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮੂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਦਹਾਈ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣ ਕੇ 10 20 30 40 40 ਤੇ 4 44। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਹਾਈਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਦਹਾਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ 1 2 3 4। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕਾਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆ ਉਹ ਵੀ 4। ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 44। सवाल नंबर 5 प्रभलीन कोल 30 चूड़ियां अते
ਤਰਲੀਨ ਕੋਲ 100 ਚੂੜੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 130 ਚੂੜੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਜੋ ਲਿਖੇ ਜੇ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਚੂੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਬਚੀਆਂ। ਬੱਚਿਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਸਵਾਲ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਆ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਚੂੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ, 130। ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ, 30। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 100। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 100। 6 ਨੰਬਰ ਆ ਬੱਚਿਓ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ। ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ 30 ਆ, ਇਹ 30 ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਆ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ 30 ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 30 ਤੇ 30 60, ਪਰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 59। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਨ ਵੇਲੇ 100 ਕਰਾਏ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ 86 ਵਿੱਚੋਂ 40 ਕੱਢਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ 86 ਚੋਂ 40 ਕੱਢਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੌਖ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ 6 ਆ, ਇੱਧਰ 0 ਆ ਇਕਾਈ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਜਦੋਂ 6 ਚੋਂ 0 ਕੱਢਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ 8 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਕੱਢਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਆ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ। 9 ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਧਰ 0 ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ 9 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਬਚਿਆ 5, 5 ਚੋਂ 5 ਕੱਢਿਆ 0। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 25 ਚੋਂ 10 ਕੱਢਾਂਗੇ, ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ 15। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 10 20 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 10 ਔਰ 20 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਹੈ 15। ਅਸੀਂ 15 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆ ਰਿਹਾ 40 ਤੋਂ 50 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਬੱਚਿਓ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੇ 40 ਔਰ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ 46। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਆ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ, 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਓ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 59। ਫਿਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ 9। ਫਿਰ 9 ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 7, ਤਸਵੀਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਓ। ਬੱਚਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਟੋਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੇਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੇਬ ਹਨ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਮੂਹ ਹਨ, ਦੋ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਦੋ ਟੋਕਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਸੇਬ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸੰਖਿਆ ਕਿਰਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਇਹ ਹੋ ਗਏ 2, ਮਤਲਬ ਦੋ ਟੋਕਰੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਸੇਬ। ਸੇਬ ਕਿੰਨੇ ਆ ਸਾਡੇ, 12, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 6। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ, ਦੋ ਟੋਕਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 12 ਸੇਬ ਆ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ, 12 ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਸਹੀ ਆ। ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੱਕਰ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਇਹ ਕੀੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਆ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਰਹੇ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮੂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋ ਬਾਸਕਟ ਸੀ, ਆਹ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਹੋ ਗਏ, ਦੋ ਸਮੂਹ ਹੋ ਗਏ, 4 ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ 'ਚ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਥੇ 9 ਲਿਖਤਾ, ਇਹ 9 ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ, 8। ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਮੂਹ, 4 ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ 'ਚ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 8। ਬੱਚਿਓ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲੱਡੂਆਂ ਨੂੰ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਚੱਕਰ ਲਗਾਓ। ਬੱਚਿਓ 6 ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੰਡਣੇ ਆ ਇਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਆ। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 बच्चों एक लाइन 'ਚ 15 ਆ, दूसरी लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 15 ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ ਹੈਗੇ 30 ਲੱਡੂ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਣਨੇ ਅਸੀਂ? 6 ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ 6 ਜਾਣੇ ਆ, 6 ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਵੰਡਣੇ ਆ, 30 ਲੱਡੂ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਣਗੇ ਲੱਡੂ ਉਹ ਆਣਗੇ 5, ਫਿਰ 5 ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ 5 ਇਹ दूसरे बच्चे ਨੂੰ चले गए और फिर 5। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੁਣ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 5 ਲੱਡੂ ਆਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 9 ਦਿਮਾਗੀ ਕਸਰਤ। ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਨੂੰ फ्रूट दिते गए हैं तो उन्होंने मुल दसे गए हैं। जब एक बनाना है वो है 5 रुपए का, सेब 20 रुपए का और अनार है 30 रुपए का। आओ देखते हैं सानू की पूछा गया है। बच्चे सब नो पहला है सानू सेब ते अनार जमा का मतलब दोनों का मुल, सेब ते अनार का जो मुल आ वो सानू पूछा गया भी उसकी कीमत कितनी होएगी। बच्चों सेब है साडा 20 रुपए और अनार है साडा 30 रुपए। बच्चों सब ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੇਬ ਪਲੱਸ ਅਨਾਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੇਬ ਤੇ ਅਨਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੇਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਬੱਚਿਓ 20 ਰੁਪਏ ਔਰ ਅਨਾਰ ਦੀ ਹੈ 30 ਰੁਪਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? 50 ਰੁਪਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ? ਅਨਾਰ ਜਮਾ ਕੇਲਾ, ਮਤਲਬ ਅਨਾਰ ਅਤੇ ਕੇਲੇ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? ਉਹ ਹੈ ਬੱਚਿਓ 30 ਜਮਾ 5 35। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਸੇਬ अनार ते केले की कीमत वो असी लिख दी है 20 30 ते 5 रुपए, टोटल बन जाएंगे 55 रुपए। इसी तरह अगे है सेब गुणा केले का मुल जमा अनार, वो असी इतने बच्चों लिखता है 20 गुणा 5 जमा 30। जो असी इनू हल करांगे 20 5 100, वो 30 जोड़ांगे बन जाएंगे 130 रुपए। फिर उस तो बाद है जी एक अनार के मुल विच किन्ने केले मिलणगे? बच्चे आउणगे 6 केले। क्यों? क्योंकि एक अनार का मुल है साडा 30 रुपए और केले का मुल है साडा 5 रुपए। सो 30 रुपए दे विच जिहड़े सानू केले मिलणगे वो मिलणगे 6। अच्छा 10 नंबर ते है हेठां दिते चित्र नूं ध्यान नाल देखो, सोचो अते उत्तर लिखो। बच्चों ये दसिया मेज़ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਭਾਰ 55 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ 55 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਜੇ ਕੁੱਲ ਭਾਰ 55 ਕਿਲੋ ਸੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ 5 ਕਿਲੋ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਜ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ग्यारह नंबर ते बच्चों हेठां दिते चित्र नूं ध्यान नाल देखो, सोचो अते उत्तर लिखो। बच्चों सानू ये जिहड़ा एक चित्र दिता गया है जिहदे विच अलग-अलग फ्रूट्स अते उन्हां दी जो कीमत आ वो लिखी गई है। सब नूं पहलां देखदे हां। ये बच्चों सेब, अनार, अमरूद, वाटरमैलन, अंब, पपीता, लीची और अंगूर दिते गए हैं। नाल की इन्हां सारियां दे जो कीमत आ वो दी गई है। इस चित्र की मदद के नाल जो सानू प्रश्न दिते गए हैं आप उन्होंने उत्तर देंगे। बच्चों एक नंबर ते है 1 किलोग्राम सेब का मुल लिखो। बच्चों आओ देखते हैं। सेब है बच्चों ये और 1 किलोग्राम सेब का मुल कितना है? 120 रुपए। वो आप इत्थे लिख देवांगे। 2 नंबर ते चित्र अनुसार अद्धा किलो लीचियां का मुल लिखो। बच्चों देखते हैं लीची वाला खाना। लीची जी है वो 80 रुपए किलो आ ते अद्धा किलो किन्ने दी हो जाएगी? 40 रुपए की। बिल्कुल। तीसरा जी अवनीत 2 किलोग्राम अमरूदा लई दुकानदार नूं किन्ने रुपए देवेगा? आओ बच्चों देखते अमरूद। बच्चों ये अमरूद
1 किलो अमरूद आ रहे 30 रुपए ਦੇ 2 किलो किन्ने ਦੇ ਆਣਗੇ बिल्कुल सही 60 रुपए ਦੇ। फिर आ जी 4 नंबर 1000 ग्राम अंगूरां ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਿਖੋ। ਬੱਚਿਓ 1000 ग्राम ਦਾ मतलब 1 किलो ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। 1 किलो अंगूरां ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ 100 रुपए। फिर साडा इस सवाल का उत्तर की हो जाएगा 100 रुपए। इसी तरह 5 नंबर ते है सब तो घट मुੱਲ ਕਿਹੜੀ वस्तु का है। बच्चों सब तो घट मुੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ फ्रूट का है वो देखते हैं ਆਪਾਂ, वो है बच्चों वाटरमैलन का, वो है 20 रुपए प्रति किलो। सब तो घट मुੱਲ ਕਿਹੜੀ वस्तु का है, वाटरमैलन ਜਾਂ तरबूज। सब नालों घट मुੱਲ आ रहा तरबूज का। 12 नंबर बच्चों 12 का भागूड़ा बोल लिखत 1 ਤੋਂ 20 तक। बच्चों ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 1 ਤੋਂ 20 ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅੰਕ ਬੋਲਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੜਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਜਾਂ ਮੌਖਿਕ। 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਰਾਬਰ ਡੈਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ। ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 1000 ਗ੍ਰਾਮ। ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੈਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੈਕ ਦਾ ਭਾਰ ਦੱਸੋ। ਬੱਚਿਓ ਜੋ ਰੈਕ ਦਾ ਭਾਰ ਉਹ ਦੱਸਣਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ 1 ਸੈਂਕੜਾ ਬਰਾਬਰ ਡੈਸ਼ ਦਹਾਈਆਂ। ਬੱਚਿਓ 1 ਸੈਂਕੜੇ ਵਿੱਚ ਦਹਾਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਓ 10 ਦਹਾਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 10 ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸੀ ਸ਼ੀਟ ਨੰਬਰ 4 ਵਿਸ਼ਾ ਗਣਿਤ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਕਸ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਬੱਚਿਓ ਜਿਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ ਜੀ।